नमस्कार, लुधियाना खबरनामा वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ परविंदर। लुधियाना शहर दी तमाम खबरों ते नजर पावांगे, पर सब तो पहले एक नजर सुर्खियां ते। लुधियाना विच कोरोना का वड्डा धमाका, 116 नवे केस आए सामने। सरकारी बैंक के 12 मुलाजम कोरोना पॉजिटिव। मरीजों की गिनती 2275 तक पहुंची। 12 साल के शख्स ने कोरोना कारण रजिंद्रा अस्पताल दे विच तोड़िया दम। रायकोट के पिंड अतियाना विच जमीन की अदायगी ना होने कारण किसानों विच रोस। कौमांतरी हवाई अड्डे लई जमीन की गई सी एक्वायर। गलाडा अधिकारियों ते झूठ बोल के जमीन हथियाउण दे लगे इल्जाम। लुट की नीयत नाल 60 साल के व्यक्ति का कतल। 2 लुटेरियां ने दिता वारदात नूं अंजाम। लोगों ने एक लुटेरे नूं काबू करके कीता पुलिस के हवाले। नशे की पूर्ति लई कीती वारदात। गायिका सरबजीत कौर चिमटे वाली ने लच्चर गायके ते चुके वड्डे सवाल। गीता जरिए नौजवानों को ना किया जाए गुमराह। कलाकार नौजवान वर्ग लई प्रेरणा स्रोत। लालचंद जमला जट दी नूंह है सरबजीत कौर। महाराष्ट्र दे विच 8वीं जमात नूं पढ़ाई जा रही इतिहास की किताब ने छेड़िया नवां विवाद। किताब दे विचों शहीद सुखदेव थापड़ का नाम गायब। शहीद भगत सिंह राजगुरू के नाम लिखिया अनवर। शहीद सुखदेव थापड़ के दोते ने जताया एतराज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना नाल जुड़े मामलों की। लुधियाना विच कोरोना का वड्डा धमाका होया ते 116 नवे केस सामने आए ने। 105 केस लुधियाना जिले नाल संबंधित ने, जबकि 11 मामले दूजे राज्यों नाल संबंधित दसे जा रहे हैं। इस नाल ही लुधियाना जिले के विच कुल मरीजों की गिनती 2275 तक पहुंच गई है और लुधियाना के विच 707 एक्टिव मामले दसे जा रहे हैं। सरकारी बैंक के 12 मुलाजम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसनूं लैके सुरक्षा वजों बैंक नूं बंद कर दिता गया है। कोरोना नाल एक 62 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। पटियाला के रजिंद्रा अस्पताल के विच कोरोना पीड़ित ने दम तोड़ दिता है। जिले के विच कोरोना नाल होने वाली मौतों का आंकड़ा 51 तक पहुँच गया है। 312 लोगों को एकांतवास किया गया है। कोरोना संकट के विच लोगों को हर संभव मदद पहुँचाने के लिए यतन लगातार जारी ने। इस कड़ी हेठ छौणी मोहल्ला इलाके के विच लोगों को राशन किटां वंडियां गईयां ने। इस मौके कांग्रेसी आगू दीपक हंस ने मीडिया नाल गलबात करदे होए दस्सिया है कि कांग्रेस सरकार के वल्लों इस औखे समय के विच जरूरतमंदों की मदद लई हर संभव कोशिश की जा रही है। लोगों के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी हैगी उन्होंने मैं पूरा कर रहा। लॉकडाउन के विच असी 1800 के करीब परिवारों को राशन दे चुके हैं। अज मैनू पीरू बंदा आया, मैं राकेश सूद जी ने मैनू दस्सिया कि इत्थे बड़ी दिक्कत है, इत्थे दे लोगों को राशन नहीं मिलिया। सो मैं दूजी या तीजी बारी अज असी पीरू बंदे राशन देन आए हैं। MLA श्री राकेश पांडे जी के दिशा निर्देश ने कि वार्ड दे विच कोई भी जरूरतमंद परिवार भुखा ना रहे, कोई भी जरूरतमंद परिवार इदां दा ना होवे जिहदे तक सरकार वालों जिहड़ा राशन भेजा जा रहा वो ना पहुँचे। मेरा नाम राकेश कुमार सूद आ। मैं कांग्रेस दे विच चलदा और मैं दीपक जी नूं रिक्वेस्ट की भी दीपक जी इन्हां नूं राशन नहीं मिलिया और ना ही इन्हां को खाण दा कोई व्यवस्था सी और ना ही किसी ने पुछया। ये मैं जाके इन्हां दे घरे गया तो ये जाके रोन लग गए, कहन लगे सानूं किसी ने कुछ नहीं दिता, असी किसी कोल वोट नहीं असी किसी नूं पाउणी। मैं कहा जी मैं तो कांग्रेस दे वल्लों आया भी साडे इलाके दे कांग्रेस दे विच खड़े हुए सी, वो जिते नहीं सीगे किसी कारण, तो वो आके मैं कहा तुहानूं राशन देणगे, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसा हैगा दल भी ਜਿਹੜਾ सपोर्ट कर सकता और हरेक ਨੂੰ राशन दिलवा सकता। बहुत आ रही हैं, कोई इत्थे सीवरां दा कोई विकास नहीं हैगा, पानी साडे गंदा आउंदा आ, कोई गलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ इदां ही उत्ते पटड़ियां लातियां आ, पट्टियां नहीं कुछ नहीं कीता, ना कोई जाली पई हुई है, ना कोई सीवर कड्ढण वाला आउंदा, ना कोई सफाईदार आउंदा आ। मुश्किलां सानूं बहुत आ, पानी साडे गंदा आउंदा, सानूं असीं बहुत अठवाल दे जाके बेनती करके आदी पर साडी किसी ने सुनवाई नहीं की हैगी। असीं राशन वाले यही कहने भी साडे राशन देण कोई नहीं आया। एक दीपक हंसा ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਬਰ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ।
उन्होंने कहा कि झूठ बोल के किसानों तो जमीन हथियाई गई है। इस मौके किसानों ने कहा कि जो तक उन्होंने पूरी अदायगी नहीं हो जाती वो हवाई अड्डे का काम शुरू नहीं होने देंगे। एमएलए साहब काहदे संबंध च मीटिंग की है? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਰੇਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਐਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 161 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 46 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 100% ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿੰਦਾ 14-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 39 ਕਰੋੜ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਡਾ ਕੰਨਿਓ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਬਣਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 50 ਤੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਤੇ 70% ਦਾ ਕੋਰਮ ਗਲਾਡਾ ਵਾਲੇ ਚੌਥੀ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 55 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 20,60,000 ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਗੜੇ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਇਹ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ? ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਡੈਥ ਸੀ ਹੋਈ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਨ ਕੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਫੋਨ ਖੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਕੋਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿੱਪਿਆ ਜੀ ਥੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ? ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਚਿੱਟਾ? ਗੰਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਉੱਥੇ ਗੰਨੇ ਪਿੰਡ 3-4 ਘਰ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਾਲੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 55-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਲੈਣਾ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਟੈਪ ਨਸ਼ਈ ਟੈਪ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸਰ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਇਹ ਬਿਲਗਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੁੰਬੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਲਚੰਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਚਿਮਟੇਵਾਲੀ ਨੇ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚੰਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁੰਬੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਬੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਲਚੰਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁੰਬੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਲੱਚਰਤਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਚਿਮਟੇਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲਚੰਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਚਿਮਟੇਵਾਲੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਔਰ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜਸਦੇਵ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਾਇਕੀ ਸੀ ਔਰ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੀ ਸੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਹਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਮੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਐਸਾ ਪਲਟਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਗਾਈ ਹੈਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
कि तुसी उद्योग बंद कर दिओ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਮੀਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ। 2 ਮਹੀਨੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰੂਗਾ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪੜ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਵਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪੜ ਦੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मेरा नाम विशाल नैयर है जी और मैं शहीद सुखदेव जी का नाती हैं और पिछले 10-12 साल तो एक उन्होंने दे नाते एक संस्था चला रहे हैं जिसका नाम है अमर शहीद सुखदेव वेलफेयर सोसाइटी और उसका नैशनल प्रेजिडेंट भी हैं। बड़ी मंदभागी घटना है, महाराष्ट्र सरकार वालों जिहड़ा 8वीं क्लास की जिहड़ी बच्चियां नूं एक किताबां प्रिंट करा के महाराष्ट्र सरकार ने दित्तियां ने और उहदे विच जिहड़ा एक लाइन लिखी गई है कि भगत सिंह, राजगुरू और अनवर हुसैन कोई नाम दे व्यक्ति का नाम जिक्र किया गया, जिस दे विच दस्सिया गया कि 1931 दे विच जिहड़ी फांसी की सज़ा हुई सीगी वो भगत सिंह, राजगुरू और अनवर हुसैन जी नूं हुई है। जबकि सच्चाई तो यह है कि भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव जी नूं 23 मार्च 1931 नूं फांसी की सज़ा सुनाई गई सी। ये सरकारां लई बड़ी मंदभागी घटना है और बड़ा ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਚਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਵ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਸਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। दरअसल शिव सेना पंजाब के वलों एक खबर दी गई थी कि शिव सेना हिंद के आगू उन्होंने संस्था के शामिल हो गए ने। इस सारी खबर का खंडन करते हुए शिव सेना हिंद के आगुआ ने शिव सेना पंजाब के चेयरमैन से झूठी खबर देने के लिए मानहानि का नोटिस भेजा है। मैं संचित मल्होत्रा समाज सेवक इंसानियत एक धर्म साडी संस्था हैगी NGO चलती है। अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा यह है कि कुछ एक हिंदू लीडर है शिव सेना पंजाब के राजीव टंडन जी जो चेयरमैन ने वो 10 तरीक को मेरे ऑफिस आए सी, मेरा जन्मदिन सी। मैं किसी ने इनवाइट नहीं किया कि आ जाओ या चले जाओ, मैं अपनी मर्जी ना केक कटिया लंच किया। इन्होंने फेसबुक पर लाइव होकर कहा जी संचित मल्होत्रा शिव सेना हिंद को छड्ड के शिव सेना पंजाब से शामिल हुए। चलो छड्डी तो मैं सी, चलो सब नूं पता सी, कोई मैं वह प्रैस नोट नहीं बनाया, मैं कोई मैसेज नहीं पाया, मैं शिव सेना हिंद छड्डती। उस तो बाद इन्होंने ज्वाइनिंग की मेरी उत्ते खबर लगवाती कि संचित पंजाब शिव सेना पंजाब से शामिल है। मैं कोई शामिल नहीं है उहदे च, ना पहले सी ना हुण ना। जे मैं शामिल सीगा मैनूं उहदी लैटर दिखाओ, लैटर भी कित्थों बनेगी क्योंकि शिव सेना पंजाब रजिस्टर्ड नहीं हैगी। पंजाब दे विच 22 स्टेटां ने, 15 इन्हां कोल बंदे ने। सिर्फ और सिर्फ ये जिहड़ी राजनीति करदे आ गनमैन लैण दे चक्कर च करदे आ कि साडा गनमैन वध जाए, पावर वध जाए, होर मुद्दा कोई नहीं। जे गनमैनां दी इन्नी लोड़ है, जे तुहानूं थ्रैट है, तुसीं अपने परसनल लैवल ते रखो। हुण जनवरी और फरवरी फरवरी मैनूं थ्रैट सीगा, बाय प्रूफ है मेरे को, जिहड़ी मैं कंप्लेंट भी पाई है। मैं सरकार तो CP साहब तो डी गनमैन नहीं मंगया, मैं परसनल लैवल ते गनमैन रखा, अपनी सैलरी ते रखा कि वो मैं चलदा ते मैनूं जे मैनूं खतरा हैगा तो मैं रखा होया। तुसीं भी रखो, चलो चलो वो ये देखण। दूसरी गल ये है कि बिजनेस के उत्ते किसी रोजी रोटी के उत्ते तुसीं अटैक कर रहे हो। तुसीं ये भी नहीं सोचते कि परिवार है, बच्चे छोटे, आप रोजी रोटी अटैक कर रहे हो। इंस्पैक्शन पवा रहे, अज मेरी इंस्पैक्शन पई है, मेरे GST नंबर बंद हो चुके हैं सारे।
इंस्पैक्शन पई है, जद तक इंस्पैक्शन क्लीयर होंदी कोई हल नहीं होना है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਚਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਚਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾ ਪਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪਵਾਇਆ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ BK Jha ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਸਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ज़रूर पाना चाहिए। इनकम टैक्स डे है तो पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और जो इनकम टैक्स हिंदुस्तान के खास करके लुधियाना के देने वाले लोग हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इनकम टैक्स दिया। तो आज इनकम टैक्स जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है, श्री विनय कुमार झा जी जो लॉकडाउन शुरू से ही वो इनकम टैक्स के साथ साथ लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने लॉकडाउन में तकरीबन जो नोबल फाउंडेशन के बच्चे हैं और जहाँ और परिवार हैं, तकरीबन 20,000 पैकेट उन्होंने 18 किलो के बांटे हैं। उसके अलावा 1 करोड़ लोगों को उन्होंने खाना पहुँचाया। आज उन्होंने जो नोबल फाउंडेशन के बच्चे हैं, उनके परिवार हैं और लोग जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, उनको 1 लाख मास्क और काढ़ा और साबुन जो आज भेजा है। आयकर दिवस और इसके उपलक्ष्य पर मैं अपने सभी करदाताओं को और लुधियाना रीजन के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और आज इस इनकम टैक्स डे के उपलक्ष्य पर हमने एक हमारी जो मुहिम चल रही है कोरोना से लड़ाई की, उसको आगे बढ़ाते हुए हमने इसमें एक और कड़ी जोड़ी है, जिसमें लुधियाना रीजन के पटियाला, जालंधर और उसके तहत सभी दफ्तरों में लोग अपने अफसरों ने मिलकर और हमारे लुधियाना के जिनको हम गोल्डन हार्ट्स बोलते हैं, उन्होंने सब ने मिलकर एक नई मुहिम शुरू की है, जिसको हम कहते हैं मास्क लगाओ कोरोना हराओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ कोरोना हराओ। द नील आर्ट स्टूडियो मॉडल टाउन के ਵੱਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਲ ਆਰਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੀਲ ਆਰਟ ਦੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ दूरी का भी खास ध्यान रखा गया है। आई एम समरूप अरोड़ा, ओनर ऑफ द नेल स्टूडियो। हम लोग यहाँ पे नेल एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशंस और हेयर एक्सटेंशंस, ये तीनों सर्विसेज भी देते हैं और ट्रेनिंग्स भी देते हैं। मोस्टली हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको फ़ॉरेन जाना होता है स्टडीज़ के लिए, वो आते हैं क्योंकि जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको कोई ना कोई छोटे जॉब्स करने पड़ते हैं। बट इफ़ यू आर अ नेल टेक्नीशियन और आपका हाथ नेल्स में बहुत अच्छा है, देन यू गेट इंस्टेंट जॉब्स ओवर देयर। और हमारा सर्टिफिकेट है जो नेल स्टूडियो का, वो भी इंटरनेशनली अप्रूव्ड है और उसको आप 100% वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। हमारे पास एक नेल एक्सटेंशंस के अलावा हम लोग आईलैश एक्सटेंशंस और हेयर एक्सटेंशंस वो भी करते हैं। मोस्टली जो लेडीज़ हैं जिनको फैशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स जो फॉलो करती हैं, वो लोग इंस्टेड ऑफ जैसे वो कलर कराते हैं, उनकी जगह पे अगर वो एक्सटेंशंस करवाएं तो उनके नेल्स, उनके हेयर के अंदर उनको ये बेनिफिट है कि उनको वॉल्यूम भी मिलेगा और साथ में उनको कलर्ड हेयर भी मिल जाएंगे। दोनों बेनिफिट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये एक जेन्युइन प्राइस में मिल जाता है। वी हैव आईलैश एक्सटेंशंस ऑल्सो और हम लोग उनकी ट्रेनिंग्स भी देते हैं। मेरा नाम मोनिका है और मैं यहाँ पे पहली बार विज़िट करने आई हूँ। यहाँ पे मैम ने एक सेमिनार लगवाया था नेल आर्ट का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे हिसाब से ये हर लड़की को करवाना चाहिए। एक तो नेल एक्सटेंशन
जो इतनी अच्छी लगती है लड़कियों के लिए, और आगे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये सभी लड़कियों को करवाना चाहिए। जैसे हम हेयर कलर करते हैं और अपने फेस को अच्छा बनाने के लिए कई चीज़ें जैसे कि फेशियल वगैरह करवाते हैं, वैसे हमें हाथों का तो भूल ही जाते हैं हम लोग, लेकिन हमें ये नेल्स भी करवाने चाहिए। इससे एक तो सुंदरता आती है नेल्स में, ठीक है, और ये मेरे हिसाब से तो ये करवाने चाहिए हर लड़की को। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 116 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2275 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਦਮ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਕਵਾਇਰ। ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ। 2 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵਾਰਦਾਤ। ਗਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਗੀਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ। ਲਾਲਚੰਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪੜ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਬ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਅਨਵਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪੜ ਦੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ news@fastway.in ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ www.fastway.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।